नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक राजी अहादीस मुबारकों के राजी दद्वाड़ो जिहाद सरदार नाम अला हसीरिन पयव चटाए बांधे उदो द कजुरो द पाणो न जोड़ा दो आगे चटाए बांधे दद्वाड़ो जिहाद सरदार उदो सहाबी रागे ची दद्वाड़ो जिहाद सरदार रापासी नो वजूद बांधे नखी जोड़ी शी आगे चटाए ये पर नाज़बिन वजूद की नखी कड़ी नो सहाबी दद्वाड़ो जिहाद सरदार ता फरमाई वैदा अल्लाह हबीब हुक्म न कई चिताला यव नर्म बिस्तर जोड़ा कम तो गोरा द प्लान की जई बादशाह द प्लान की जई बादशाह सुमर आराम और राहत की भी सुमर नर्म नर्म बिस्तरों की भी अल्लाह हबीब ताला यव नर्म बिस्तर न जोड़ो दद्वाड़ो जिहाद सरदार सहाबी ता जवाब रखी माली वलिद दुनिया माली वलिद दुनिया वही जमाउ द दुनिया द यो बल सरसवे जमाउ द दुनिया द यो बल सरसरी मंगवायु ये प्लान की सर बड़ा जमा स्वे मरे द बिल्कुल सड़े जमा हो सरस पूरा पटे शरीक जमा द सरसवे मर दद्वाड़ो जिहाद सरदार फरमाई माली वलिद दुनिया जमा द दुनिया द यो बल सरसवे जमा द दुनिया द यो बल सर ताल्लुक निश्ता हो इल्ला करा की बिन जमा द दुनिया ताल्लुक चिलेगा पशाद द यो सूर दे चियो कस फसवर ले बाद दी सूर्य पलार रवानी दी उबस्की दे दमकी दे चेड़ उड़ाई कई खोड़नक लकई पूरे यो कस पलार रवानी कना तोर तो इश्पो को यार इश्पनको माता मखी ता सफर नो उबस्की दोड़ाई खुरी दमकई वनी नसोरे हासिलई खुडारिक रवानी हुई माता मखी ता सफर नो दद्वाड़ो जिहाद सरदार सहाबी तो फरमाइल जमाउ द दुनिया मिसाल दराकिब पशान दे बस समझियो सड़े पला रसूर रवानी जब यो सफर रवानी जम पला रसूर बस दुनिया की छह रोटे उज्वंती रोम खुजमा मिसाल दे यो सूर अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाई वही दद्वाड़ो जिहाद सरदार रागे अखदा बिमन कबैया ज़ैद उगून उनी वमा नबी अलैहि सलाम रागे ज़ैद दद्वाड़ो उगून दिसी उनी वमा सद दद्वाड़ो जिहाद सरदार ता मुतवज्जी शुम जमात से खबर है कि ज़ैद उगून उनी वमा ची उगून नबी अलैहि सलाम उनी वाला मौज़ नबी अलैहि सलाम ता मुतवज्जी शुमा तो वही कुन फिद दुनिया का अन्नक गरीब इब्ने उमरा तो दुनिया की दिस इजवन तेरा वाला का मुसाफिर दुनिया की दिस इजवन तेरा वाला का मुसाफिर चिजवन तेरे कुन फिद दुनिया का अन्नक गरीब दुनिया की दिस इजवन तेरा वच्चे वो या तो मुसाफिर जमुंग दा उस्ताद सुदा रिश्तेदार ची मलिशा दुबई तलाश गुराल तजान लखकुले गाड़े नाली दब्बई कूर नाली वही मुसाफिर मजखबल वतन तरवानी जमा द डवल जई वतन दे कुर्ब अल्त जोड़ो मा अल्तबद मजदूरान पजामू की गिरजियो और सहूलियात जान तन रगी वजदल त मुसाफिर जमा वतन बल नो दद्वाड़ो जिहाद सरदार सहाबी त फरमाई कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन वो यत मुसाफिर दुनिया की जान दिसी तस्लीम कर इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैहि दा बादशाह दे द बल्ख बादशाह दे ओ पयो शाही तख बांधे नास देखियो कसरा और तो वही हजरत वो मुसाफिर रागले ये बंगले की गिरजी रा गिरजी शाही दरबार की गिरजी रा गिरजी दवे रावे इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैहि और तवी सके अगर तवी दा सराय में कतला दा सराय में कतला दे और तवी दा सराय न दा शाही महल ने जब शाही तख नासिम दा शाही महल दे अगर तवी न दा सराय दा में लगा कतला वे न दा शाही महल ने दे और तवी दा शाही महल दे वे आओ वेरी किस्ता नमक की सूकू वे जमा प्लार वेदागा नमक की पकी सूकू वेदागा प्लार वेदागा नमक की सूकू वेदागा प्लार जमा दी को बिया में दी कपलार नबी इब्राहिम इब्ने अदहम सरे व मुसाफिर खाना हुई दी तची यो रस पकी द यो मुसाफिर शप यो बल रस पकी द बल मुसाफिर न परुंदी पकी द प्लार शप व नंद पकी स्ताश पर सबब पकी तने व द बचू दिश दा मुसाफिर खानी दी दुनिया को दा मुसाफिर खानी दी दा सरे मुसाफिर राजी शप की तीरी और रवान नबी नबी अलैहि सलाम रतलुम बे खबर दो कुछ कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब द्वे खबर औ आबिर सबील या प दुनिया की दिस इजवन तेरा वाला का दलारी तलुन के पलार च सड़े रवान तस्तमवी च पलार सड़े सी दी उबस की कहना आ डोडेम खुरी उबम्स की दमम कई खूबम कई नला अरसब कई खोड़नक लकई पलार रवान ची अगड़नक लकई दुनिया के खुरा उसका अगुंद खुड़ा पके मकलक वचे आखिरत तर नहीं नशी दुनिया के मकलक दुनिया की बड़ा नकलक अचानक पा
الموت یأتی بغتتن، مرگ بډیر اچانک راشي، ډیر ناڅاپه به راشي، پوری به پوری پاتی او را پوری به را پوری پاتی. ډیر د افسوس په حالت کې بعضې مرګ راشي، سړي نه هر څه نیمګړي پاتې شي، د سړي ارمانونه نیمګړي پاتې شي، نیمګړي ارمانونه. دا دنیا د نیمګړو ارمانونه، دا هر څه به نیمګړي کېږي. د دنیا په یو شي به مړه نه مطمئنه. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه وکړله، مشهوره صلح ده، شرایط پاغي کې توی شو چې د مسلمانانو نه څوک کافرانو لراشي نو دی به واپس کیږي، د کافرانو نه چې څوک مسلمانانو لراشي نو دی به واپس کیږي، دا به موږ لرا کوي. دا شرط پکې توی شو، او چې د دینه اپل راشي دی به نه واپس کیږي. صحیح. خو چې کم کس د کافرانو نه راغی هغه به موږ ته واپس کوي. دا په شرایطو کې نبی علیه السلام وی چې څنګه صلح وشوله دې کې یو کس ایمان راوړ، ابو بصیر رضی الله تعالی عنه نوم یې، هغه ایمان راوړ راغی چې د دواړو جهادو سردار خواته کېناست. نبی علیه السلام ورته وایي ما خو صلح کړې. صلح کې شرط ده چې د کافرانو نه څوک مسلمانانو له راغی، مسلمان شو دی به واپس کېږي، مسلمانان به ځان سره نه ایساري، ته واپس. هغه وایي د الله حبیبه زه خو نه ځم، ما ایمان راوړی دی، ما خو قوم نه پرېږدي، زه چېرته لاړ شم. نبی علیه السلام ورته وایي زه دې نه پرېږدم، ما شرایط لیکلي دي، زه جنگ نه ګرموم، زه تا نشم ایسارولی. هغه وایي د الله حبیبه هلته مې قوم نه پرېږدي، دلته ته اجازه نه، زه دې نشم پرېښودلی، واپس. اقا صحابي ابو بصیر رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام واپس یې ولې؟ دلته خو قوم ته تللی نه شو، ځکه ایمان یې راوړی، قوم خو پرېښوده نه، نو د یو دریاب په غاړه باندې دیاره شوې، زه دلته به کېنم، د الله په اسره ناست قوم هم نه پرېږدي او د دواړو جهادو سردار نه هم نشي تللی، نبی علیه السلام هم نه پرېږدي، نو د یو دریاب په غاړه باندې کېناست. چې چا به ایمان راوړو جو راتلل به د سره به دیره کېدل، ځکه نبی علیه السلام خو نه پرېښودل. صلح کې شرط ده، یو شرط ده، نو دله به نور چې به ایمان راوړو جو راتلل به د سره به کېناستل، نو د سره ډېر شي کسان جمع شو، لویه قافله جوړه شوه د دې ابو بصیر رضی الله تعالی عنه سره. نو چې کله به د کافرانو قافلې په لاره تللې دي به پې حملې کولې، نو دې کفارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سوال جواب وکړل، وی به دا ډله ځان ته وغواړه، دې بوځه، موږ ته نه نیولی په شرایطو کې، ځان له وغواړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې خط لیکي، خط ورته لیکي چې راځه زما خواله اوس، ما سره باقي ورځې تېرې کړه. د دواړو جهادو سردار د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په نوم خط ولیکه چې راځه زما خواله دا باقي ورځې ما سره تېرې کړه. هغه خط چې کس راوړو نو نبی علیه السلام ته پته نه وه، ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ډېر بیمار شوی، سمندر هواګانې چلیدلې وې، سمندر هواګانو والے ډېر سخت بیمار، دومره طاقت پکې نه و چې د ځای نه راپاسي. او دې کې ولې د دواړو جهاد د سردار د طرف نه خط چې ابو بصیره راځه دا باقي وخت ما سره تېر که، بس ما ته اجازت میلو شو، راځه دا باقي وخت ما سره تېر که. ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ته چې د دواړو جهادو سردار خط راورسېدو نو ډېر بیمار دی، پاسېدلی نه شي، نو د دواړو جهادو سردار خط یې راواغست، خط یې راغستی دی او داسې خط پړاوي چې نبی علیه السلام ورته خط کې لیکلي چې زما خواله راځه، ما ته واپس لیږلی وې، خو دا شرایطو کې زه اوس واپس راځه. ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ خط راغستی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، هغه خط پړاوي، خط د لاسو نه ارتو شو، خط په سینه باندې ولګېدو او ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ وفات شو، د دنیا نه لاړ. هغه د امام الانبیا خط لاس کې دی او د دنیا نه لاړ. نبی علیه السلام ورته ما خواله راځه، خو د خوا وخت ختم شوی، داسې نیمګړی د دنیا نه ارماني لاړ. دا دنیا د داسې نیمګړې، دا دنیا د داسې ارمانونه به د پاتې کېږي او دا نیمګړي هر څه به نیمګړي کېږي. ځکه نبی علیه السلام صحابي ته وایي دنیا کې ژوند تېری او عابر السبیل، داسې ژوند تېروه لکه د لارې یو تلونکی چې په لاره روان، ته د لارې یو تلونکی په لاره روان، ړمک لکه وه په دنیا، ړمک لکه. داود علیه السلام چې انبیا ټول غیرتمند، ټولو انبیاو کې ډېر غیرت، هر پیغمبر باندې به د غیرت حد تمام. داود علیه السلام یو ورځ د کوره ووت، دروازه یې بنده کړه، ووت د کوره او دروازه یې بنده کړله. دې کې ناشنا کس بیبي چې وکتل، یو ناشنا کس کور کې ولاړ دی. بیبي حیرانه شوه، دا څوک راغلی، دا د کوم طرفه راغی، زه به داود علیه السلام ته څه وایم. بیبي حیرانه، ناشنا کس کور کې ولاړ دی. دې کې داود علیه السلام را دلته شو،
چې داود علیہ السلام راغی. داود علیہ السلام چې ونی د ناشنا کس ولاړ وی من انت وی ته څوک یې؟ هغه ورته وی انا الذي لا اهاب الملوک، زه هغه کس یم چې زه د بادشاهانو نه یم، هغه کس یم چې ما پردي نشي ایثارولی، آبادي مې نشي ایثارولی، د بادشاهانو نه نه یریږم. لا اهاب الملوک، بادشاهانو نه یره نه کوم، ما ته د بادشاه نه یریږم. داود علیہ السلام ورته وی ښه مرحبا ته خو ملک الموت چې د بادشاهانو نه نه یریږي او پردي دې نشي منع کولی، نو ته خو ملک الموت راغلی. مرحبا بخیر علی، بیا خو بخیر علی، بیا خو بخیر علی، بیا خو ته ملک الموت داسې پرشته ده چې د بادشاهانو نه نه یریږي، داسې پرشته ده چې په آبادۍ پروا نشي. وی زه بادشاهانو نه نه یریږم، ما آبادي او پردي او شیشې نشي منع کولی. نو داود علیہ السلام ورته وی بیا خو مرحبا، بیا خو بخیر علی، بیا خو ته ملک الموت. وی او زه ملک الموت ما او دا فرشته راغلی وه او د داود علیه الصلاة والسلام نه روح اغستو، د روح د پاره راغلی وه، روح یې ترنه واغستو واپس لاړه. دا فرشته دا داسې فرشته ده چې د بادشاهانو نه نه یریږي، آبادي او پردي نشي منع کولی. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، چې نیټه راله بیا به پکې اسمي ډېرې سختې راته پرتې دي، ډېرې سختې، ډېر سخت حالت مونږ ته مخې ته پروت دی. ډېر سوچ کوئ، ډېرې دعاګانې کوئ، وایي خدایه اخره خاتمه مې په ایمان. نبی علیه السلام چې به لښکر لیږه، لښکر به یې رخصتو د دواړو جهاد، وی استودع الله، زه تاسو د الله په امان کې سپارم. اخیری به یې ورته وي زه تاسو له دعا کوم چې الله اخره خاتمه په نیکو اعمالو. پته نه لګي چې زنکدن به څه حالت کې راځي، څنګه حالت به وي، کم حالت کې برانه روح کیږي او څه سختی وي. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی د دواړو جهادو سردار د زنکدن حالت چې شروع شو نو یو لوښی مخې ته پروت و، هغې کې اوبه وې. نبی علیه السلام به هغه لوښي کې داسې لاس لوند کړو، داسې به یې راښکته وی لا اله الا الله ان للموت سکرات، لا اله الا الله ان للموت سکرات، نشته دی لایق د عبادت سوا د الله نه، د مرګ ډېرې سختۍ دي، د مرګ ډېرې سختۍ. لا اله الا الله ان للموت سکرات، بشک د مرګ ډېرې سختۍ دي، د مرګ ډېرې چپي. بس دغه دعا به یې کوله او لاس به یې لمده و، داسې به یې مخ راښکه او دعا به یې کوله اللهم هون علی سکرات الموت. دا دعا کوئ ښه، اللهم هون علی سکرات الموت، یا الله په ما د مرګ هغه سختۍ اسانې کړي، خدایه په ما د مرګ سختۍ اسانې کړي، زما زنکدن اسان. اللهم هون علی سکرات الموت، یا الله د مرګ سختۍ او چپی را باندې اسان کړي، الله په ما اسان کړي. دومره سخت حالت د مرګ، ډېر سخت حالت. عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی، د ده د زنکدن ټیپ شروع شو نو بچی راغی خواته ورسره کېناست. پلاره تا به یوه خبره کوله، پلاره تا به یوه خبره کوله چې یو عقلمند کس پکار دی چې ما ته د مرګ دا حالت وایي چې په ده باندې په دې ټیم څه تېرېږي، چې په ده باندې په دې ټیم څه تېرېږي. وایي تا به دا ویلي اوس ستا د زنکدن حالت دی، په تا څه تېرېږي ته ما ته ووایه، تا به دا ارمان کوه، تا به یو عقلمند پکار دی چې ما ته د مرګ حالت بیان کړي چې په ده څه تېرېږي. نو پلاره اوس په تا د زنکدن حالت دی چې په تا باندې څه تېرېږي، اوس څه حالت دی. عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه ورته وایي دا د بیان ټیم نه دی، زه نشم بیانولی، بس زه دې ټیم کې بیان نشم کولی، خو ما ته داسې محسوسېږي که نه لکه چې د پلانکې غر چا راغستی دی او زما د سینې د پاسه ایښی، ما ته داسې سختي محسوسېږي لکه دا غر چې مې د سینې د پاسه پروت دی. په داسې حالت کې یم دومره بوج محسوسومه چې لکه دا پلانکې غر چې مې د سینې د پاسه پروت دی، دومره بوج دی را باندې، دومره سختي دی را باندې د زنکدن. نو مونږ او تاسو ته مخې ته ډېرې د زنکدن سختۍ پرېږدي. خدای زنکدن به په کم حالت کې، سا به په کم حالت کې خېږي، الله ته به په کم حالت کې مخامخ کېږو، کم حالت خو وي، مرګ به په کم حالت کې راځي. ډېرې سختۍ پرېږدي، ډېرې دعاګانې کوي الله اخره خاتمه په ایمان کې. او اللهم هون علی سکرات الموت، الله په ما د مرګ چپې اسانه کړي. بختور خو صحابه چې دنیا کې ورته د دواړو جهادو سردار د جنت زی ته جنتی ته جنتی. صحابه ته یو ورځ وی لکل نبی رفیق، د هر نبی ملګری، د هر نبی ملګری، ورفیقی زما ملګری پیژنې. صحابه ته وی زما ملګری درته معلوم دی، ورفیقی زما ملګری یعنی فی الجنت په جنت کې عثمان،
رضی اللہ تعالی عنہ صحابو په جنت کې به زما ملګری عثمان رضی الله دا زما د جنت ملګری جنت کې به ما عثمان رضی الله تعالی عنہ ملګری ما عثمان رضی الله تعالی عنہ ملګری دا زما د جنت ملګری په دنیا کې ورته د دواړو جهاد او سردار زیری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه تپوس یو ورځ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را دنده شو نبی علیہ السلام چې ولید ورته وی انت عتیق الله من النار ته آزاد شوه د الله دور ته آزاد شوه صحابي دور عتیق فیومئذ سمي عتیقا بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی دا هغه ورځ نه پس په زما پلار ته خلقو عتیق وی عتیق معنا د جهنم د اور نه خلاص صحابي را روان آزاد شوه صحابي مختور خو صحابو چې دنیا کې به زیر العالم نبی علیہ السلام به ته جنتی عشره مبشره لس صحابه چې دنیا کې به د جنت زیر العالم عشره مبشره ورته ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس ویل الله حبیبا جنت ته خلق داخلي هر سړی به په یو خاصه دروازه داخلي مون گزار چې چا منځونه ډیری ابدا منځونو په دروازه شارو یې ډیری هغه په باب الریان داخلي اخو په مختلفو دروازو باندې به خلق داخلي ویل الله حبیبا دسی به پکې سوکی چې په هر دروازه به داخلي دي دسی به سوکی چې په کومه دروازه داخلي کې داخلي دی بشي د دواړو جهاد سردار ورته فرمایي وارجو ان تكون منهم زما امید داري چې ته به داسې خلکو نه یا صرف ته چې په هر دروازه به داخلي دي په هر دروازه ته چې کله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جنت ته ځي او د جنت د تلو ټیم راشي نو هر دروازه به وي مرحبا 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 بخیر علی بخیر علی بخیر علی نن چې زمون په دنیا کې دو درې تنه استقبالو کې وي خیر علی په خیر علی موږ څومره خوشاله شو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې جنت ته ځي هر دروازه به ورته وي مرحبا 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 په خیر علی په خیر علی د جنت ټول دروازې به استقبال هر دروازې د طرف نه ورته आवाज راځي نو داخلي کې به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په یو دروازه خدا بدا دا بد الله تر طرف نه یو اعزاز دی ده چې د جنت هر دروازه به ورته आवाज کوي مرحبا 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 بخیر علی بخیر علی بخیر علی بختور صحابه چې ځان له دنیا کې د آخرت سوداګانې وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ میلمو مسجد کې ویلا بسوق بوزي صحابي ورته وی زبای هغه میلمه صحابي روان کو کورته وست چلاړ کور بیبي نه تپوس خوراک وی بس دومره دی چې ستا استاد بچو بوشي د میلمه خو نه کېږي ویزا رڼا بمړکو زه زما بچي به ګزارو کو په میلمه به دا ډوډۍ میلمستیا د میلمه وکړل او ځان یې اوږې پرېښود خپله برخه روټۍ په میلمه وخوړه سار چې راغی نبی علیه السلام فرمایي لنکې صحابي څه شو یریدو ما میلمه به ولې چېرته ما نه کمې کوتاهۍ شوې دی یریدو د دواړو جهادو سردار ورته وایي ستا میلمستیا الله قبول کړله او د اسمان نه ما ته وحی راغله یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه کدی د لوږې په حالت کې خو بل په ذات باندې ترجیح ورکړي ستا میلمستیا الله قبول کړي ده او ما ته د اسمان نه وحی راغله صحابو به داسې میلمستیا کوله داسې اعمال به د دواړو جهادو سردار فرمایي چا چې میلمه ته بالغ ایښود بالغ چا چې میلمه ته بالغ ایښود الله به دا سړی ضرور بخي الله به ضرور بخي چې دې قدر میلمه ته په صحیح نیت باندې بالغ کړي چې د میلمه اکرام وکړي او بالغ ورته کړي د دواړو جهادو سردار فرمایي وایي دا سړی به الله ضرور بخي ضرور د دواړو جهادو سردار فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان ساتي فلیکرم ضیفه دې د خپل میلمه اکرام چې الله مني او آخرت مني نو فلیکرم ضیفه دې د میلمه اکرام دې د میلمه عزت کوي د دې میلمه په وجب الله دا سړی بخي په دې خدمت په الله بخي په هر صورت په دنیا کې په هیڅ شي باندې نه نازي د دنیا نه اخر تک دی په دنیا کې آبادی کول وې دا د پل نه پاسه آبادی کول چې سړی د پل نه پاسه څه کوي آبادی کوي نه دی وخت ضایع کوي ها د پل نه پاسه آبادی کول دا وخت ضایع کول دنیا کې اړک نه کول دا د پل نه پاسه آبادی کول دا غټ غټ بلډینګان جوړول دا د پل نه پاسه آبادی کول دا وخت ضایع کول دا وخت ضایع کول رب العالمین دې موږ د آخرت سوداګر کړي واخر دعوانا ان الحمد لله
داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته بیانات میلاویږي. والسلام.